Praise be to God. Once again, we thank the Lord God for this opportunity He has granted to us to remember the Lord and to come to the Word of God, the Bible study in the evening. This is the 97th Bible study evening series we are having, and we praise God for making it happen. And we welcome all of you on in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome you all on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly in Chennai and the Gospel Literature Ministries Bookshop in Chennai. To begin with the meeting, I request Brother Willie Johnson from USA to open with a word of prayer. That is my elder brother. Over to Brother Willie Johnson in USA. Over to Brother Willie Johnson. Shall we pray? Oh, gracious Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given us this day, Lord, to come into thy holy presence, O Lord. We thank you for bringing us all together like this, O Lord. As we sit down, we come prostrate to thy footstool, and thank you for giving us access to thy throne of grace, O Lord. All this is possible because you sent thy Son to die for us on the cross of Calvary, O Lord. He came down, he took the judgment, and he forgave our sins, O Lord. His body was broken, blood was shed. We thank you for what he has done, O Lord. It is because of his shed blood that our sins are removed from us, O Lord, that we could come here and call thee Abba, Father. We thank you for this wonderful privilege that you have given us, and also as we spend time studying thy word and listening from thy word, we ask you to give all of us thy spiritual knowledge, spiritual wisdom, and spiritual understanding, O Lord, so that we can be benefited from it, O Lord. O Lord, we thank you for thy servant, and we thank you for thy speaker. We ask you to give him the Holy Spirit and also the translator, O Lord, as he translates, so that he gives us the right words so that we can understand the truths from it too, O Lord. Bless him, O Lord, and help him in this time, O Lord. We also thank you for helping us so far, Lord, and protecting us all from all dangers. We are grateful for bringing us all together, Lord. This time, a time of blessing, a time of rejoicing, O Lord, so that we can be in fellowship and relationship with thee, O Lord. We are also grateful for all the wonderful things that you have done in our life, O Lord. We give thee thanks and we give thee praise, O Lord. O Lord, we also give thee honor. Let this time be a time where we can dwell on thy word. As the psalmist says, thy word is a lamp unto my feet and light unto my path, O Lord. Help us to dwell and help us to follow thy path, O Lord. As we glorify thy name, we ask you to bless us all. We thank you for thy grace. We thank you for thy mercy and love. We ask all these things in the precious name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Willie Johnson, for the prayer. May God bless you in Seattle, USA, and your family also. Now we are going into the singing session. Today we have from Doha, Sister Nisha Rojan, and she is a cousin of mine, and we praise God for her presence here in this
time, for accepting our invitation. We thank her for doing the same. May God use her talents here. And we take you over to Doha to Sister Nisha Rojan. Consecrate me now to the service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. The great physician, thou is near, the sympathizing Jesus. He speaks the truth, bring heart to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweetest note in seraph song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus. Your many sins are all forgiven. Oh, hear the voice of Jesus. Go on your way in peace to heaven, and wear a crown with Jesus. Sweetest note in seraph song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus, all glory
Jesus. I love the blessed Savior's name. I love the name of Jesus. Sweetest note in seraph's song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Jesus, blessed Jesus. Thank you, dear ones from Doha, Sister Nisha Rojan, and I think it is the second son, Jaden Regan, Regan, Regan. Regan. So anyway, nice playing the guitar by the dear son, Nisha Rojan, and Rojan has three children, Jaden, Regan, and Darren. So we thank for this blessed family in Doha, and they have a YouTube channel also for she is singing songs in that and sharing it. So it's called Nisha Rojan. So you can go into that and listen to the songs. Now we thank for this dear family from Doha in Gulf. Now we are going into the next session. So we welcome all of you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ, and also on behalf of the Kodambakam Christian Assembly in Chennai. Today and for the next 2 days, God willing, we will be having along with us our dear beloved Achayan from Raju K, Brother Evangelist Raju K. Matthew from Bangalore. He is my cousin's husband, and we praise God for his presence here. Brother Raju K. Matthew is heading the Accept Ministries in Bangalore, and we have as a family gone to the place at Accept Ministries, and we could witness the huge campus there, and among the AIDS patients, the TB patients, and also the orphans and difficult times the people are having. And the dear uncle is serving there for the Lord in this way. And I praise God for what he's doing there in Bangalore through Accept Ministries. Not only that, he is also shepherding the Agape Church in Bangalore. May God continue to give him the wisdom to shepherd this assembly in Bangalore, so that the name of the Lord would be glorified in various ways that he is doing that there in that ministry. So we thank him for accepting our invitation for today's evening Bible study in Kodambakam Christian Assembly. We thank you, dear uncle, for joining in. May God bless you. And today the topic that dear evangelist Raju K. Matthew will be dealing is an important, very important topic, as we have seen many other topics across these 96 evening sessions of Bible studies. This topic is with regard to our fellowship, the Christian fellowship. So this is as we see in Acts chapter 2 verse 42, we read that the Christians in the first century, they were so loving that one of the main 4 aspects that we read in that verse is fellowship. Prayer, second is prayer, third is the doctrines of the apostles, and fourth is partaking in the Lord's table. So fellowship is very important, and that is a part of the love that we have for one another. So here we see we're going to deal with this topic of Christian fellowship. So we praise God for the Spirit of God has enabled dear Achayan to Raju K. Matthew to take this important topic. So may God continue to lead him as he goes through this message and gives the word from the Spirit of God. Now,
we have along with us to translate this message from English to Tamil, dear brother Dr. Madhya Alagan from Pudukkottai, and he is a dear brother to us also, and we thank him for accepting to translate this message from English to Tamil. We welcome you also, dear brother Madhya Alagan from Pudukkottai, to this evening Bible study. And we welcome all of you once again in this Bible study. May God lead you, and let us sit prayerfully as we go into the Bible study. For the blessing of the message, I request Brother Ramasamy from Namakkal to Evangelist Ramasamy from Namakkal to pray for the blessing of the message. Over to Evangelist Ramasamy in Namakkal district. பரலோகத்திலே வாசமாக பிதாவே நல்ல வேலைக்காக துதிக்கிறோம். உங்களுடைய கிருபையினாலே இந்த நாட்களே அருமையான கர்த்தாவே கொடமாக அசம்பளி மூலியமாக உங்களுடைய வார்த்தையானது பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்காக துதிக்கிறோம். இப்போலே அன்பு சகோதர சகோதரா துதிக்கிறோம். உங்களுடைய சகோதர கர்த்தாவே நீ வல்லமையாக அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மத்தியிலே பயன்படுத்தி வருகிறீர். அதுக்காக துதிக்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை அவருடைய வார்த்தையை கேட்டிருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை கேட்கும்படியாக கர்த்தர் நாட்களை கொடுத்ததுக்காக துதிக்கிறோம். தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல அநேக நாடுகளிலும் கர்த்தாவே இந்த வார்த்தையை கேட்கிறார்கள். இந்த வார்த்தையை நீங்க ஆசீர்வதிக்கும்படியாக பார்த்துல கெஞ்சுகிறோம். கர்த்தாவே உம்முடைய தாசனை வல்லமையை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும். அவருக்கு எல்லா கிருபையும் புதிய கிருபையுள்ள வார்த்தை கொடுத்து நீங்க ஆதரிக்க வேண்டும். பாடல் பாடின அன்பு சகோதரிக்காக துதிக்கிறோம். சகோதரி பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும், குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதியும். தொடர்ந்து கர்த்தாவே மதியங்களுக்காக செபிக்கிறோம். அதை இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல டென்ஷன் சகோதரி கர்த்தாவே நீங்க வல்லமையை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும், கிருபை கொடுக்க வேண்டும். தொடர்ந்து இதில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதியும். இயற்கை சூழ்நிலை ஆண்டுக்குள்ளும் தடையிலாபடிக்கு செய்தி வலிமையா மக்களுக்கு கிடைக்க இறக்கம் பாராட்டும். இதை கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்காக விசுவாசிகளாக துதிக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் கிருபை வார்த்தை கொடுத்த ஆசீர்வதியும். அன்பு கோடமாக அசம்பளிக்கு எங்க அன்பு சந்தோஷ் சகோதரருக்கு நீங்க கொடுத்த பிரதான கிருபிக்காம துதிக்கிறோம். அவரை பிரயாசப்பட்டு இப்படி அந்த காலங்களிலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய எல்லா கிருபையும் கொடுத்திருக்கிறீங்க. அன்பு சகோதரியும் அவருடைய குடும்பத்தாரையும் சபையாரையும் ஆசீர்வதிங்க. தொடர்ந்து உங்களுடைய கிருபையில கரத்தில் எங்களை தாழ்த்து ஒப்படுக்கிறோம். நீ பெருகவும் நாங்கள் சிறுகவும் சொல்லும் அடியன் கேட்கிற சாமியில் தட்டி எழுப்புறது போல இந்நாட்களை தட்டி எழுப்பும்படியாக உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்து ஒப்படுக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளியேறப்பட்ட நாமத்துல துதிய ஸ்தோத்திரம் எடுக்கிறோம். எங்கள் பரிசுத்த பரம்பிதாவே, ஆமீன். Thank you, Brother Evangelist Ramasamy from Namakkal district. In Namakkal, we praise God for the prayer. May God be with you and your family. Now we are going into the message. Over to Evangelist Rajiv K. Matthew in Bangalore, and also Brother Madhya Alagan in Pudukkottai. Praise the name of the Lord. May His name be praised. கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. I first of all want to thank God for the opportunity God is giving me to share the word of God. முதலாவதாக தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுப்பதற்காக தேவன் கொடுத்த நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். I also want to thank the Kodambagam Assembly for arranging these meetings. இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். I just heard that you had about 96 Bible studies during this COVID-19. COVID-19 இந்த காலகட்டத்தில் 96 முடிந்து 97வது பைபிள் ஸ்டடியாக இருப்பதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன். That is little fearful for me. அது கொஞ்சம் எனக்கு பயமாக தோன்றுகிறது. Because the more you hear and receive, the more accountable we are according to the word of God. வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக கேள்விப்படுகிறோம் அவ்வளவாக நாம் கடன்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். I also want to thank Sister Nisha Rajan for that beautiful song. இனிய பாடல் பாடிய நிஷா ராஜன் சகோதரிக்கு நன்றி சொல்கிறேன். And I want to thank God for all those who joined
from different parts of India and even abroad. இந்தியாவின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலும் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து கலந்து கொண்ட அனைவருக்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். In the will of Achayan, repeat it one more time. Yeah, I would like, in the will of God, I would like to share a topic which is very dear to my heart. என்னுடைய இதயத்திற்கு நெருக்கமான தலைப்பை பற்றி நான் பேசுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And I would need your prayer that the Lord will speak to each one of us. நாம் ஒவ்வொருவரோடும் தேவன் பேசும்படியாக உங்களுடைய ஜெப உதவி எனக்கு தேவைப்படுகிறது. May I suggest, I don't know how this whole system works, but it will be good if the videos and audio can be muted by others so the disturbance can be less. That is a suggestion. I don't know if that will help or not. Santosh, you can tell. இந்த காணொளி சிறப்பாக அமைவதற்கு ஒளியையும் படக்காட்சியையும் மீட்டில் வைத்திருக்கும் பொழுது அது செய்திகளை சரியாக பகிர்ந்து கொள்வதற்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன். Christian fellowship is a beautiful statement in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்தவ ஐக்கியம் என்பது ஒரு அருமையான அழகான பதமாக இருக்கிறது. I would like to base my study on the 3 verses in the New Testament. One is already shared by Santosh. புதிய ஏற்பாட்டில் 3 வசனத்தின் அடிப்படையில் என்னுடைய வியாக்கியானத்தை சொல்லலாம் என்று சொல்லி ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு வசனமானது சந்தோஷ் அவர்கள் சொல்லப்பட்டு விட்டது. The early church, we read in Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, breaking of bread and prayers. அப்போஸ்தலர் 2:42 வாசிக்கிறோம். அவர்கள் அப்போஸ்தலர் உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிடிக்குதலிலும் ஜெபம் பண்ணுதலும் உறுதியாக தரித்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி. We from the brethren background, we are very familiar with this verse. சகோதர ஐக்கின் பின்னணியில் உள்ள நாம் இந்த வசனத்தில் மிகவும் பிரசித்தமாக அல்லது அறிமுகமானவர்களாக காணப்படுகிறோம். That is where we read about Christian fellowship. அங்கே நாம் கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தை பற்றி வாசிக்கிறோம். Now we will also read 2 other verses. One is 1 Corinthians chapter 1 verse 9. மேலும் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். முதலாவதாக 1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை வாசிப்போம். We read here, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. நம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். The third verse is 1 John chapter 1 verse 3. மூன்றாவது வசனமானது 1 யோவான் 1வது வசனம் 3வது அதிகாரத்தின் 3வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Chapter 1 verse 3. That which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. Indeed, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. யோவான் எழுதின முதலாவது நிருபம் 1வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். நீங்கள் எங்களோடு கூட ஐக்கியம் உள்ளவர்களாகும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது. When we look at this important topic of Christian fellowship, கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தை குறித்து இந்த முக்கியமான தலைப்பை நாம் பார்க்கும் பொழுது we see it is mostly a New Testament phrase. இது அதிகமாக புதிய ஏற்பாட்டின் தலையங்கமாக தலைப்பாக காணப்படுகிறது. There is a little bit about 15 times this word, this statement is mentioned in the New Testament. 50 முறையாக இந்த பதமானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 15 முறை. 15. Yeah. But along with that, other statements like fellow disciples, fellow prisoner, fellow servant, fellow heirs, if you take that also, around 65 times it is mentioned in the New Testament. அதோடு கூட உடன் ஊழியர்கள், உடன் பங்காளிகள், உடன் வேலையாட்கள் என்று சொல்லி இந்த பதத்தை ஒப்பிட்டு பார்ப்போமேனால் 65 முறை அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. The study of this topic was an eye-opener for me to see my own failures in Christian fellowship.
இந்த தலைப்பை படிப்பது நான் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவ ஐக்கியத்தில் நான் எவ்வளவு தோல்விட்டு காணப்படும் என்பதை காண்பதற்கு ஒரு கண் திறப்பு விஷயமா காணப்படுகிறது. The purpose of our study is not for head knowledge, but examining our life and see whether we have such fellowship in our life. தலை அறிவை மூளை ஞானத்தை பெறுவதற்காக நாம் அதை படிக்கவில்லை. நாம் தேவனுடைய வசனங்களை கற்றுக்கொண்டு தேவனுக்குரிய ஐக்கியத்தை காண்பிக்கும்படியாக நாம் அதை படிக்கிறோம். New Testament fellowship is a mutual sharing. புதிய ஏற்பாட்டின் ஐக்கியமானது சமமாக பங்கிட்டுக் கொள்வதாக கூறப்படுகிறது. It is about common interest. எல்லோருக்கும் பொதுத்தன்மை உடையதாக காணப்படுகிறது. Communion, communication. பொதுவான பகிர்தல், பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. From a Greek word koinonia. கிரேக்க பதத்தில் கொய்னோனியா என்ற பதமானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Fellowship. Are you not able to hear? Yes, Uncle, please repeat. Greek word koinonia. கிரேக்க வார்த்தையில கொய்னோனியா என்ற பதமானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Now, normally when we ask each other, you ask, where are you in fellowship? வழக்கமாக ஒருவரை சந்திக்கும் பொழுது நீ எங்கே ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்பது வழக்கமாக இருக்கிறது. Normally we say the name of the assembly where we are, and we say, okay, for example, I'm in fellowship in Kodambagam Assembly in Chennai. அந்த கேள்விக்கு நாம் எந்த சபையோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறோமோ அந்த சபையின் பெயரை சொல்வது வழக்கமாக இருக்கிறது. உதாரணமாக சென்னையில் உள்ள கோடம்பாக்கம் அசெம்பிளி ஐக்கியமாக இருக்குமேனால் நான் கோடம்பாக்கம் சபையில் ஐக்கியமாக இருக்கிறேன்னு சொல்வது வழக்கமாக இருக்கிறது. I'm in fellowship in Agape Christian Assembly in Bangalore. நான் பெங்களூரில் உள்ள அகேபே கிறிஸ்தவ சபையில் ஐக்கியமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவேன். But when you study the New Testament, the name fellowship or the meaning of that has nothing to do with where you gather. புதிய ஏற்பாட்டிலே இருந்த ஐக்கியம் என்ற வார்த்தையானது நாம் எங்கே கூடுகிறோம் என்பதை பொறுத்து அந்த பதம் பயன்படுத்தப்படவில்லை. It has nothing to do with a physical place. சரீர ரீதியாக இடம்பெறக்கூடியதை குறிப்பிடவில்லை. But it has to do with active participation. அது செயல்பாட்டில் எவ்வளவு விரைவாக செயல்படுகிறோமோ அதனை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. Many a times, just because we are in a building, in a church, in an assembly, we say that we are in fellowship there. அநேக சந்தர்ப்பம் நாம் கட்டடத்துக்குள்ளாகவோ அல்லது வீட்டிற்குள்ளாகவோ அல்லது எங்கே நமக்கு ஒரு இடத்துல கூடி வருகிறோம் அதை நாம் ஐக்கியமாக கூறுவது வழக்கமாக இருக்கிறது. But in the New Testament, it has to do with an active spiritual and physical participation. புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த பதத்தின் அர்த்தமானது ஆவிக்குரிய சரீர ரீதியான செயல்பாட்டினை குறிக்கக்கூடிய பதமாக இருக்கிறது. Many believers are only attending the meetings and have very little active participation. Such people cannot say that I am in fellowship in that assembly. சபையிலே அநேகர் கூடுகிறார்கள், அவர்கள் ஒரு சிலர் மாத்திரமே செயல்பாடு செய்யக்கூடியவர்களாக செயல்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆகையினால மற்றவர்கள் நான் சபையின் ஐக்கியமா இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது. Actually, when you look at Christian fellowship, it is a fruit of Calvary. கிறிஸ்துவ ஐக்கியத்தை நாம் சொல்லுவோமேனால் அது கல்வாரி சிலுவையின் கனியாக காணப்படுகிறது. It is a fruit of the finished work of Lord Jesus Christ at Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடிக்கப்பட்ட அந்த செயலின் கனியாக காணப்படுகிறது. In the very beginning itself, let me tell you, Christian fellowship is a heart-warming experience. ஆரம்பத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், கிறிஸ்தவ ஐக்கியம் என்பது இதயத்திற்கு இதமான ஒரு பதமாக இருக்கிறது. It is something that the natural man can never enjoy. அதனை இயற்கை சுபாவமுள்ள மனிதனால் உணர முடியாது. An unbeliever can never understand and enjoy this fellowship. அபிசுவாசம் இந்த ஐக்கியத்தை உணர்ந்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாது. Also, in the very beginning, let me tell you, Christian fellowship is such that
those who are in that fellowship don't want to go out from that fellowship. ஆரம்பத்தில் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், கிறிஸ்தவ ஐக்கியமானது எங்கே ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோமோ ஐக்கிய விட்டு பிரிந்து செல்ல விரும்பாத ஒரு செயலாக அது காணப்படுகிறது. Those who are inside that fellowship don't want to go out from there. Those who are outside looking at that fellowship, they want to come in. That's how sweet Christian fellowship is and should be. ஐக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களானவர்கள் அந்த ஐக்கியத்தை விட்டு பிரிந்து செல்ல விரும்ப மாட்டார்கள். ஆனால் வெளியிலே உள்ளவர்கள் ஐக்கியத்தை பார்க்கும் பொழுது நாமும் அவர்களோடு சேர்ந்து ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சொல்லி ஆசைப்படக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஐக்கியத்தின் சிறப்பானது அம்சமாக காணப்படுகிறது. In the Song of Solomon, we see that it is an enclosed garden. The local assembly can be compared to an enclosed garden. உன்னத பாட்டிலே சாலமன் சொல்வதை நாம் பார்க்க முடியும். அது மூடப்பட்ட ஒரு தோட்டமாக காணப்படுகிறது. And in a local assembly, we who are in that sweet fellowship, we never want to leave that fellowship. நம்முடைய சொந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கக்கூடிய சபையால் ஐக்கியத்தில் இருப்பவர்கள் அதை விட்டு பிரிந்து செல்ல விரும்ப மாட்டோம். And those who see such fellowship wanted to join, want to come inside. அப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்தை காணக்கூடிய வெளியில் உள்ள நபர்கள் அந்த ஐக்கியத்தில் பங்கு பெற வேண்டும், கலந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லி ஆசைப்படுவார்கள். I have mentioned that the natural man, the unsaved man, can never understand or enjoy this fellowship. ரட்சிக்கப்படாத மனிதன், ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதன் இந்த ஐக்கியத்தின் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாது. When Paul is writing to the Corinthian church in chapter 2, he talks about natural man and spiritual man. அப்போஸ்தலன் பவுல் கொரிந்து சபைக்கு எழுதும் பொழுது ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதனை குறித்தும் ஆவிக்குரிய சுபாவமுள்ள மனிதனை குறித்தும் எழுதுகிறார். But when we come to chapter 2, unfortunately, a new group came among the believers. எதிர்பாராத விதமாக இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளாக புதிதாக இன்னொரு குழு ஆரம்பிக்கிறார்கள், துவங்குகிறார்கள். That is why Paul is telling, I cannot address you as spiritual people, but fleshly or carnal. ஆகையினால அவர் சொல்லும் பொழுது உங்களை நான் ஆவிக்கேற்றவர்களா நான் சொல்லாமல் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Chapter 2 verse 14 talks about the natural person. இரண்டாவது அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனுஷனை குறித்து சொல்லுகிறது, ஆவிக்குரிய சுபாவமுள்ள மனுஷனை குறித்தும் சொல்லுகிறது. Verse 15 talks about spiritual person. 15வது வசனத்தில் ஆவிக்குரிய மனிதனை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. Those should be the only two people, natural man, the unsaved man, and spiritual man, the saved man. ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனாகவும் ஆவிக்குரிய மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனாகவும் இங்கே கருதப்படுகிறது. But unfortunately, when he came to chapter 3, he's saying, but there is a new group that came among the believers that are the natural. Brother Santosh, that is why I was suggesting that if everybody else can turn off the video and mute the audio, it will probably be working better without this disturbance. All the video. பங்கு பெறக்கூடிய அனைவர்களும் வீடியோவை அவர்கள் நிறுத்தி வைப்பார்களே, ஆனால் காட்சியை காண்பதற்கு பேசுவதை புரிந்து கொள்வதற்கு எளிமையாக இருக்கும், தடையில்லாமல் இருக்கும். The disturbance will be hopefully less. இந்த இடர்பாடானது குறைவாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன். Okay, so natural man, unsaved man, and spiritual man, who all believers are supposed to be. ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனாகவும் ஆவிக்குரிய மனிதன் அவன் ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனாக காணப்படுகிறான். ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதனோ அவன் ரட்சிக்கப்படாத மனிதனாக காணப்படுகிறான். But unfortunately, among believers, there is a group called carnal believers. எதிர்பாராத விதமாக இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட மாம்ச சிந்தை உள்ள ஒரு குழுவினர்கள் காணப்படுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. What is the character of that fleshly carnal believer? அந்த மாம்ச சிந்தையுள்ள மனிதனுடைய செயல்பாடு என்னவாக காணப்படுகிறது? Paul says they still drinking milk only. அவர்கள் இன்னமும் பாலை மாத்திரமே குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார். They cannot eat any solid meat.
அவர்கள் கடினமான ஆகாரத்தை உண்ண முடியாது. And Paul goes on to explain there is envy, there is strife, there is divisions among groupism, all among such believers. அப்போஸ்தலர் பவுல் தொடர்ந்து சொல்லும்போது சொல்கிறார், அவர்களிடத்தில் குழு மனப்பான்மை ஏற்படுகிறது, போட்டி ஏற்படுகிறது, பொறாமை ஏற்படுகிறது, தன்னை பிரித்துக் கொண்டு காணப்படுவர்களின் தன்மை காணப்படுவதாக சொல்லுகிறார். In the Corinthian church there was immorality, there was court cases going on. கொரிந்து சபையிலே அவர்கள் ஒழுங்கீனமான செயல்களில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது. The natural man, for him the gospel message is foolishness, we read. ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதனுக்கு இந்த சுவிசேஷமானது அது மதீனமான செயலாக காணப்படும். He is an unsaved person. அவன் ரட்சிக்கப்படாத மனிதன். If we can understand 1 Corinthians 1:9 that God is faithful who has called us into the fellowship of his son, 1 கொரிந்தியர் 1:9 நாம் வாசிப்போமே ஆனால், அவர் தம்முடைய குமாரன் நம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ஐக்கியத்திற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவராக காணப்படுகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Brothers and sisters, if we can understand who called us into this fellowship, what a great, awesome privilege it is, then most of our problems will go. If we can comprehend and understand who called us to what we are called into. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நம்மை ஐக்கியத்திற்கு யார் அழைத்தார்கள், எதற்காக அழைத்தார்கள் என்ற விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் அழைக்கப்பட்ட ஐக்கியமானது மிகவும் மனமகிழ்ச்சி உள்ளதாக காணப்படும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. And it will solve most of our problems among the assemblies. இது சபையில் உள்ள அநேக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக காணப்படும். Christian fellowship has a vertical and a horizontal angle. கிறிஸ்துவ ஐக்கியமானது நேர்கோடாகவும் குறுக்கு கோடாகவும் காணப்படுகிறது. Just like the cross has two angles, a vertical angle and a horizontal angle. சிலுவையிலே நேர்கோடும் குறுக்கு கோடும் காணப்படுவது போல இந்த ஐக்கியத்தில் இரண்டு கோடுகளும் காணப்படும். That is what the Apostle John is telling in 1 John chapter 1 verse 3. Our fellowship is with the Father and His Son, and you may also have fellowship in this. So there's a vertical and a horizontal angle to Christian fellowship. அப்போஸ்தலன் யோவான் சொல்லும் பொழுது இதைத்தான் சொல்லுகிறார், அவர் எங்களுடைய ஐக்கியமும் தேவனும் தேவனுடைய ஐக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளோடு கூட காணப்படுகிறது சொல்கிறார். நீங்களும் எங்களுடைய ஐக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நாங்கள் கண்டு கேட்டும் இருக்கிற உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது நேர்கோடாக தேவனோட உள்ள ஐக்கியத்தும் குறுக்கு கோடாக சக விசுவாசிகளோட ஐக்கியத்தையும் காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. I have already told that Christian fellowship is a fruit of Calvary's work. கிறிஸ்தவ ஐக்கியமானது கல்வாரி சிலுவையில் காணப்பட்ட கனியாக காணப்படுது என்பதை நான் முன்னதே சொன்னேன். If that was not there, how can we of different background, different language, different upbringing, different economic or educational differences, how can we for us? அப்படி இல்லை என்றால் வெவ்வேறு விதமான பின்னணியிலே வெவ்வேறு விதமான பொருளாதாரத்திலே வெவ்வேறு விதமான பாஷை பேசக்கூடியவர்களாக வெவ்வேறு விதமான கல்வித்தகுதி உடையவர்களாக எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஐக்கியமாக காணப்படக்கூடியது எப்படி சாத்தியமாக இருக்கும்? In the world among unbelievers there are fellowships. உலகத்தில் உள்ள மனுஷர்களுக்குள்ளாக ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறது. There are social clubs, there are cultural, language or political or brotherhood like that among the people of the world. அவர்களுக்குள்ளாக மொழி ரீதியாக செயல்பாட்டு ரீதியாக ஜாதி ரீதியான குழுக்கள் அமைத்து காணப்படுகிறார்கள். If you go to a bar, there also you see some fellowship among the drunkards. மணமகிழ் மண்டபத்துக்கு செல்வமேல அங்கே போதை வஸ்துக்கு அடிமையானவர்களுக்குள்ளாக ஒரு குழு வைத்திருக்கிறார்கள். There are unions that have fellowship, but it is only one group of people. Something common they have, even unions, similar people come together and they have worldly fellowship. உலக ரீதியாக ஒரே விதமான சிந்தை உள்ளவர்கள் அவர்கள் சங்கமாக செயல்படுகிறார்கள், ஒரே குழுவாக செயல்படுகிறார்கள்.
But the Christian fellowship is entirely different. ஆனால் கிறிஸ்தவ ஐக்கியம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக காணப்படுகிறது. If you will visit our local assembly in Bangalore, பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தலசபையை நீங்கள் வந்து பார்ப்பீர்களானால் we have 5-6 different language group people. 5-6 மொழி பேசக்கூடிய வித்தியாசமான குழுக்களை சேர்ந்த மொழியை சேர்ந்த மக்கள் காணப்படுகிறோம். Our economic background is different. எங்களுடைய பொருளாதார பின்னணியும் வேறுபட்டதாக காணப்படும். Educational differences are there. கல்வி தரத்திலும் மாறுபட்டு வேறுபட்டு காணப்படும். But what brings us together, it is because of Christ and what he has done for us. நாங்கள் வேறு தன்மையில் இருந்தாலும் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஐக்கியமாக காணப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் கல்வாரி சிலுவையில் ஆண்டவர் இயேசு செய்த செயலே. That is a beautiful, heart-warming experience. இது நமக்கு இதமான மனசுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக செய்தியாக காணப்படுகிறது. I hope nobody will misunderstand me if I say this one. That is why I don't agree with assemblies named like Tamil Assembly or Malayalam Assembly or Kannada Assembly, and I think that is not very healthy. என்னை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். ஆகையினால் தான் நான் மொழி ரீதியாக தமிழ் சபை, மலையாள சபை, கன்னட சபை என்று சொல்லி மொழி அடிப்படையில் சபை வைத்திருக்கிற பெயர்களை நான் பார்க்கும் பொழுது மனது வேதனை அடைகிறேன். If your assembly says it is a Tamil assembly, and if I'm not a Tamil person, how will I feel comfortable to come inside there? இப்போ ஒரு சபை தமிழ் சபை என்று சொல்லப்படுமேனால் நான் தமிழ் பேசாத நபராக காணப்படும் பொழுது அந்த சபைக்கு வரும்பொழுது எனக்கு எப்படி சந்தோஷமாக அல்லது மகிழ்ச்சியாக காணப்பட முடியும்? The early church, they did not name any denomination or anything. They were known as people gathered to the name of the Lord Jesus Christ. ஆதிகால சபையில எந்த ஒரு சபையும் டினாமினேஷன் அல்லது பகுதியாக பிரிக்கப்பட்ட பெயர்கள் சொல்லப்படவில்லை. அவர்கள் ஐக்கியமாக கூடின சபை கிறிஸ்துவினால் ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்வதை அழைத்தார்கள். In reference to Matthew 18, when Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. மத்திய 18 வாசிக்கும் எங்கே 2-3 பேர் நாமத்திலும் கூடியிருக்கிறார்களோ அவர்கள் மத்தியிலான வாசனை இருப்பேன் என்ற அந்த வசனத்தை நாம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும். The early assemblies were known by the place where they gathered. Church in Philippi, church in Corinth, churches in Galatia, church in Ephesus. That is how they were identified as people gathered to the name of the Lord Jesus Christ. ஆதி காலத்திலே ஆண்டவரை விசுவாசிக்கக்கூடிய மக்கள் கூடிய இடத்தின் பெயரால் அறியப்பட்டார்கள். பிலிப்பிலே கூடியவர்கள் பிலிப்பு சபை என்னும், கொரிந்திலே கூடியவர்கள் கொரிந்து சபை என்னும், கொலோசிய சபை என்னும் சொல்லி, தெசலோனிக்கே சபை என்னும் சொல்லி இடத்தின் பெயரை சொல்லி அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள். Even the name Brethren Assembly was not used. Even the Brethren movement in England, Bristol and Plymouth, when they started the Brethren movement, they never took the name Brethren. பிரதரன் சபை ஆரம்பித்த இங்கிலாந்தில் சேர்ந்த பிளிமத் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் பிரதர் சபை ஒரு இயக்கமாக அவர்கள் ஆரம்பிக்கவில்லை. Others looked at their love and their fellowship and they said, these people look like brothers. அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து காண்பிக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தையும் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் சகோதரர்களாக காணப்படுகிறார்கள் சொல்லி அறியப்பட்டார்கள். And like in Antioch, how the disciples were called Christians by outsiders. எப்படி அந்தியோக்கியாவிலே கிறிஸ்தவர்களை மற்றவர்கள் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அழைத்தார்களோ அதே போல அவர்கள் செய்த செயலை நிமித்தமாக அந்த பெயர் வழங்கப்பட்டது. When they looked at their life, they said they look like Christ, they behave like Christ. அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய செயல்பாடானது கிறிஸ்துவை போல இருக்கிறது. அவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகிற காரணத்தில் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். So in our fellowship, Christian fellowship, there shouldn't be any divisions. We are gathered in the name of the Lord Jesus Christ, sanctified ones. கிறிஸ்துவ ஐக்கியத்திலே கூடி வருகிற நாம் எந்த ஒரு பிரிவினையும் காணப்படாமல் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட புனிதமான ஒரு கூடுகை அது காணப்பட வேண்டும். In 1 Corinthians chapter 1-2, even the assembly in Corinth with a lot of divisions and problem, Paul is addressing them, the sanctified ones, in chapter 1 verse 2.
கொரிந்து சபைக்கு அப்போஸ்தலன் பவுல் எழுதின முதலாவது நிருபத்திலே முதலாவது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே கொரிந்தியில் உள்ள கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்று அழைக்கிறார். That பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதல்ல, that sanctified, that is what brings us together into Christian fellowship. அந்த பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட செயல்தான் அவர்களை கிறிஸ்துவனுடைய ஐக்கியத்துக்குள்ளாக கொண்டு வரப்பட்டதாக காணப்படுகிறது. And it is a common faith or a common salvation that we have, that the common faith and common salvation we have brings us together. பொதுப்படையான விசுவாசமும் பொதுவான நம்பிக்கையுமே அவர்கள் எல்லோரையும் ஒரு மனப்பாடோடு கூட கூடி வர செய்தது. In the epistle to Jude writes about the common salvation. He was going to write about the common salvation. யூதா தன்னுடைய நிருபத்தை எழுதும்போது அவர் பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து எழுதுகிறார். He was going to write and then he changed it to earnestly contending for the faith once delivered to the saints. பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து எழுத முயற்சி செய்தவர் அவர் ஒரு முறை ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்தின் மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து தெளிவாக எழுதுவதை நாம் பார்க்கிறோம். Brothers and sisters, Christian fellowship is so that mystical body of Christ. I couldn't hear. Can you repeat, please? What links believers from the past, present, and future all over the world, from Pentecost to rapture, it is that beautiful Christian fellowship. உலகம் முழுவதும் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் பெந்தெகோஸ்தே நாள் முதல் நாம் மறுபடியுமாக வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட நாள் வரை இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக அந்த உண்மையான ஐக்கியம் காணப்படுகிறது. That is a universal church. Of course, we cannot gather together today as a universal church. அது சர்வதேசம் பொருந்திய ஒரு சபையாக காணப்படுகிறது. But we cannot gather together as a universal church today. ஆனால் இன்றைய தினத்தில் நாம் ஒரு சர்வதேச சபையாக நாம் ஒன்று சேர்ந்து கூட முடியாது. But it is represented by different local assemblies. தற்பொழுது அது வெவ்வேறு தல சபையின் பெயர்களால் அறியப்படுகிறது. Very soon we are going to hear the trumpet. In the mid-air, we are going to meet the Lord, and all the universal church is going to gather together. வெகு விரைவாக நடுவானிலே எக்காலத்தின் சத்தத்தை நாம் கேட்க போகிறோம். அப்பொழுது எல்லா சபையும் ஒன்று சேர்ந்து யூனிவர்சல் சபையானது தேசம் தழுவிய சபையானது ஒன்று சேரப்போகிறது. From the past, the present, and future, all blood-bought believers will be united together. We are going to be gathered together very soon. கடந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் நடுவடியில் சந்திக்க போகிறோம். There will be no language difference, no caste difference, nothing difference. They are all washed and sanctified by the blood of Jesus Christ. We will be gathering together. மொழி வேறுபாடோ ஜாதி வேறுபாடோ மற்ற எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் ஆண்டவராய் இயேசு ரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக நம்முடைய சமூகத்திலே காணப்பட போகிறோம். In the early church, the believers also a fellowship in sharing their material things. ஆதி விசுவாசிகள் அவர்கள் தங்களுடைய இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே பொதுப்படையாக பங்கிட்டுக் கொள்ளக்கூடிய தன்மையில காணப்பட்டார்கள். They practiced it in the early church. ஆரம்ப சபையில முதல் சபையில அந்த செயலானது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. Even though we don't see it continuing all through church history, அப்படிப்பட்ட செயல்பாடானது சபை வரலாற்றில் தொடர்ந்து நிகழ்வதை நம்மால் பார்க்க முடிவதில்லை. Even though it is not a doctrine like that, but it is a good practice. அது ஒரு போதனையாக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அது ஒரு நல்ல செயலாகவே காணப்பட்டது. Common interest in Christ brings us together. கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள பொதுவான ஐக்கியமானது விருப்பமானது எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய செயலாக காணப்பட்டது. There are three main areas of fellowship among believers. விசுவாசிகளின் ஐக்கியத்திலே மூன்று முக்கியமான நிலைப்பாடுகள் இருக்கிறது.
One is we are united in worshiping our Lord, our God. முதலாவதாக நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவனை ஒருமனப்பாடோடு கூட அவரை ஆராதிக்கக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோம். Secondly, in well-doing, we have fellowship. இரண்டாவதாக அவருக்காக சிறப்பாக செய்வதன் மூலமாக நமக்குள்ளாக ஒரு நல்ல ஐக்கியம் காணப்படுகிறது. In good works or well-doing. நல்ல சிறப்பாக செய்வது அல்லது நல்ல செயல் செய்வதன் மூலமாக அது ஐக்கியம் காணப்படுகிறது. Thirdly, we can have fellowship in witnessing for the Lord. மூன்றாவதாக ஆண்டவருடைய சாட்சிகளாக காணப்படுவதன் மூலமாக அந்த ஒற்றுமை காணப்படுகிறது. In Acts 2:42, we read they continued steadfastly in 4 things. One of that was fellowship. அப்போஸ்தலர் 2:42 வாசிக்கிறோம், அவர் தொடர்ச்சியாக ஐக்கியத்திலே நிலைத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி. And they didn't stop it there. From there they went out and they shared the gospel. அதோடு அவர் நிறுத்தி விடாமல் செல்லும் இடங்களெல்லாம் சுவிசேஷத்தை பரப்பி கொண்டு சென்றார்கள். So we see that beautiful Christian fellowship in the very beginning of the church in Acts chapter 2. அப்போஸ்தலர் இரண்டாவது நடபடிகளிலே ஆரம்ப சபையின் செயல்பாடுகளிலே நாம் உள்ள ஐக்கியத்தை நாம் காண முடிகிறது. Now when we talk about this topic, we realize there are different degrees of fellowship. இந்த தலைப்பை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது சகோதர விசுவாச ஐக்கியத்தின் பல்வேறு படிநிலைகளை நாம் காண முடியும். A spiritual believer and a carnal believer cannot have very intimate fellowship. ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதனும் அவன் மாம்ச சிந்தை உள்ள மனிதனும் இருவருக்கும் இடையே ஒரு ஐக்கியத்தை நாம் உண்டு பண்ண முடியாது, காண முடியாது. Now I'm talking about a carnal believer and a spiritual believer, avikuria. They both cannot have very intimate fellowship. ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதனும் ஆவிக்குரிய மனிதனும் இருவருக்கும் இடையில ஒரு நெருக்கமான ஒரு உடன்பாடு ஐக்கியம் காணப்பட முடியாது. தமிழ்ல ஜென்ம சுபாவம் சொல்றோம், saved or unsaved? ஜென்ம சுபாவம் unsaved. Unsaved. I'm not talking about that. Of course, unbeliever and believer cannot have fellowship. அவிசுவாசிகளும் விசுவாசிகளும் ஒரு ஐக்கியம் கொள்ள முடியாது. A spiritual believer and a carnal believer cannot have intimate fellowship. ஆவிக்குரிய விசுவாசியும் மாம்ச சிந்தை உள்ள விசுவாசியும் ஐக்கியம் கொள்ள முடியாது. A spiritual believer and a fleshly carnal believer cannot have very intimate fellowship. ஆவிக்குரிய விசுவாசியும் சரீர ரீதியாக ஜென்ம சுபாவமுள்ள மனிதனும் இருவருக்கும் இடையே ஒரு ஐக்கியம் காணப்பட முடியாது. I'm talking about different degrees of fellowship. ஐக்கியத்தினுடைய வெவ்வேறு படிநிலைகளை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Every born again believer around the world, I have some measure of fellowship. உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிகள் மத்தியில ஒரு படிநிலைகளை அவர்கள் வளர்ச்சியிலே காண முடியும். But some believers, when we are spiritual believers, we can have very intimate fellowship. சில ஆவிக்குரிய விசுவாசிகள் மத்தியிலே ஒரு நெருக்கமான ஐக்கியத்தை நம்மால் காண முடியும், உணர முடியும். In 1 John chapter 2 verse 19, John talks about some people who were in the church, but they left the fellowship. They left because they were not of us. யோவான் எழுதின முதலாவது நிருபத்தில் 2வது அதிகாரத்தின் 9வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். அவர்கள் ஆவிக்குரிய சிந்தை இல்லாத காரணத்தினால அவர்கள் அவரோடு சேர்ந்து 19வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். 19 brother. 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து போனார்கள் சொல்லி வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரே சிந்தை உள்ளவர்கள் காணப்படாதபடினாலே அவர்களை விட்டு பிரிந்து செல்ல நேர்ந்தது. So for some time these people were in fellowship in their local assembly. சில நேரங்களிலே தல சபையிலே அவர்கள் ஐக்கியமாக காணப்படுவார்கள். But then they left it because John says they were not of us. அவர்கள் நம்முடையவர்களாக காணப்படாத காரணத்தினால எல்லாரும் நம்முடையவர்கள் என்று எண்ணி நம்மை விட்டு வெளியேறினார்கள் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொல்லுகிறார்.
So there is a group of people who were in that local assembly. They acted like believers, but reality came out later and they left the church. தல சபையில் உள்ள சில விசுவாசிகள் அவர்கள் ஆவிக்குரிய மனிதனைப் போல நடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். வேலை வந்தபொழுது அவர்களுடைய ஜென்மசுவம் வெளிப்பட்ட காரணத்தினாலே அவர் சபையை விட்டு வெளியேறக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டது. So this is possible in a local assembly. There may be people who are acting like they are seems like part of the fellowship, but they are not really born again believers. சில தல சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் மத்தியில் இது நடப்பதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கிறது. காரணம் அவர்கள் விசுவாசி போல ஆவிக்குரியவர்களைப் போல நடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் உண்மையில ஆவிக்குரிய மனிதர்களாக காணப்பட மாட்டார்கள். A time will come, they will leave the fellowship. நேரம் வரும்பொழுது அவர்கள் ஐக்கியத்தை விட்டு விலகிச் செல்வார்கள். A true Christian fellowship, I told you, it is heartwarming experience. உண்மையான கிறிஸ்தவ ஐக்கியமானது மனதிற்கு இதமானதாக காணப்படும். But in that group, duplicates will not be able to stay for too long. போலியாய் காணப்படக்கூடிய ஐக்கியமானது நீடித்த நாட்களுக்கு காணப்பட முடியாது. The duplicates will leave. They will not be able to survive in such heartwarming fellowship. போலித்தனமான ஐக்கியம் உள்ளவர்கள் அந்த இதயத்திற்கு இதமான ஐக்கியம் உள்ளவர்களோடு கூட நீடித்து அவர்களால் காணப்பட முடியாத சூழல் ஏற்படும். But when unbelievers come to our fellowship and they see such fellowship, we read in 2 Corinthians 14:23 to 25, when an unbeliever come to your fellowship and see that Christian fellowship, they will realize that the living God is in your midst. அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது கொரிந்தியர் நிருபத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், அவர்கள் அவிசுவாசிகள் நம்முடைய சபைக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது, நம்முடைய சபையின் காரியங்களை குறித்து கேள்விப்படும் பொழுது அவர்கள் தொடர்ந்து சபையில நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக ஐக்கியத்தில் காணப்படுவார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க முடியும். And they will say that the living God is in your midst. உங்கள் மத்தியிலே ஜீவனுள்ள தேவன் காணப்படுகிறார் என்று சொல்லுவார்கள். A real seeker coming to our assembly and seeing such fellowship, they will be convicted that the God is in our midst. உண்மையாகவே தேவனை தேடக்கூடியவர்கள் அவர்களிடம் வரும் பொழுது உங்கள் மத்தியிலே தேவன் இருக்கிறார் என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்பதை அவர்கள் உணர்வார்கள். Brothers and sisters, you and I need to examine our life whether we have such spiritual Christian fellowship in our midst. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தில் காணப்படுகிறோம் என்பதை நாம் நிதானித்து பார்க்க வேண்டிய நேரத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். In church in 1 Corinthians chapter 5 and 13, he calls a believer who was living in sin a wicked man. 1 Corinthians 5:13. அப்போஸ்தலன் பவுல் கொரிந்தியர் நிருபத்தில் 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், புறம்பே இருப்பவர்களை குறித்து தேவனை தீர்ப்பு செய்வார்கள், ஆகையால் அந்த பொல்லாதவர்கள் உங்களை விட்டு தள்ளி போடுங்கள் என்று சொல்லி. Remember that wicked man or that evil man was a believer. அந்த பொல்லாத மனிதனும் ஒரு விசுவாசியாக தான் காணப்படுகிறார். The church leaders were not willing to discipline that person when he was living in sin. சபை மூப்பர்களும் சபை தலைவர்களும் அப்படிப்பட்ட பாவத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களை விசுவாசிகளை அவர்கள் சிறிது பண்ணாமல் இருந்ததே காரணமாக இருக்கிறது. So Paul had to write from a different place and ask them to put that man out of fellowship. அப்போஸ்தலன் பவுல் வெவ்வேறு இடத்திலிருந்து அந்த சபைக்கு எழுதும்படியாக இப்படிப்பட்டவர்களை சபையை விட்டு ஒதுக்கி வையுங்கள், வெளியில விட்டுவிடுங்கள் என்று சொல்லத்தக்கதாக அவர் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. In James writing in his epistle, chapter 4, verse 4, calls believers, you adulterous people. யாக்கோபு நிருபம் 4ஆவது அதிகாரம் 4ஆவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, உபச்சாரிகளே, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியீர்களா, ஆகையால் உலகத்திற்கு சிநேகா இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாகிறான். He is writing about believers. அவர் விசுவாசத்தை குறித்து தான் இங்கும் எழுதுகிறார்.
So it is very sad that among believers, such people were there, and James and Paul had to write very strong words to correct them or to discipline them. மிகவும் மனதிற்கு வேதனையான காரியம் என்னவென்று சொன்னால், சபைக்குள்ளாக சபை விசுவாசிகளுக்குள்ளாகவே இப்பேற்பட்ட தரம் தாழ்ந்து செயல்படக்கூடியவர்கள் காணப்பட்டபடினாலே யாக்கோபும் சரி பவுலும் சரி அவர்களுக்கு குறித்து கடினமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. So a spiritual man and such believers cannot have intimate fellowship. ஆவிக்குரிய மனிதன் அப்படிப்பட்ட நபர்களோடு கூட நெருக்கமான ஐக்கியத்தை வைத்துக்கொள்ள முடியாது. Sometimes where Paul is writing that when a person is a believer is under discipline, don't even eat with them. சில வேளையில பவுல் எழுதுகிறார், விசுவாசிகள் அவர்கள் சரியான வழியிலே நடக்காமல் இருக்கும் பொழுது, அவர்கள் தண்டனைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களோடு சேர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது என்று கூட அவர் சொல்லுகிறார். If we cannot have a common meal with them, then how can we have Lord's Supper with them? அவர்களோடு பொதுவான இடத்துல நாம் உணவருந்த முடியாத சூழல் ஏற்படும் பொழுது கர்த்தருடைய பந்தியில நாம் எப்படி ஒன்றாக அமர்ந்து காணப்பட முடியும்? When we look at the topic of Christian fellowship, it's a very heart-searching topic. கிறிஸ்துவ ஐக்கியம் என்பது மிகவும் ஒரு தேடுதல் உள்ள சபை ஒரு தலைப்பாக காணப்படுகிறது. Nature of Christian fellowship, this is a fellowship that will be for eternity. இந்த ஐக்கியமானது நித்தியத்துக்குரிய ஐக்கியமாக காணப்படுகிறது. If you have unbelievers in your family, your relationship and fellowship with them till the grave, the grave, till death. உங்களுடைய வீட்டிலே அவிசுவாசிகள் காணப்படுவார்களே, ஆனால் அவிசுவாசிக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவானது ஐக்கியமானது கல்லறை வரையில் மாத்திரமே தொடரக்கூடியதாக இருக்கும். But a true believers will have fellowship with the Lord God and one another for eternity. உண்மையான விசுவாசி ஆண்டவர் மேல் உண்மையான விசுவாசம் வைத்திருப்பவர்கள் கர்த்தருடைய கடைசி நாள் மட்டுமாக அல்லது நித்தியமாக அவர்களுக்குள்ளாக அந்த கிறிஸ்துவ ஐக்கியம் தொடர்ந்து காணப்பட்டு கொண்டிருக்கும். But let me mention one thing about Christian fellowship. Even though all born again believers have some measure of fellowship, not everyone enjoy Christian fellowship to the same measure. மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவர் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கியமானது ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் வெவ்வேறு தலங்களிலே வெவ்வேறு அளவீட்டிலே அவர்கள் ஐக்கியம் காணப்படுகிறது. ஆனா எல்லாரும் எல்லா விதமான தளத்திலும் சந்தோஷத்தை காண்பது கிடையாது. Enjoyment of full Christian fellowship depends on our spiritual status. முழுமையான கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தின் சந்தோஷமானது நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சியின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்து அமைகிறது. Yes, we have common salvation, but are we enjoying that sweet Christian fellowship? நமக்கு பொதுவான ரட்சிப்பு இருக்கிறது, ஆனால் உண்மையாக அந்த பொதுவான ரட்சிப்பை பயன்படுத்தி நாம் உண்மையான ஐக்கியத்தின் சந்தோஷத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? In many parts, and I have been in homes of believers of different background, different language, and in many places I have enjoyed sweet fellowship from God's people. நான் அநேக இடங்களுக்கு சென்றிருக்கிறேன். அங்கே இருக்கக்கூடிய உண்மையான தேவனோடு ஐக்கியம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஜனங்களோடு கூட காணப்படும் பொழுது மெய்யான மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான ஐக்கியத்தை நான் உணர முடிந்தது. காரணம் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையான ஐக்கியம் வைத்திருந்தார்கள். So the question is not whether you have Christian fellowship, are you enjoying that sweet fellowship in our local assemblies? கேள்வி என்னவென்றால் உங்களுக்கு ஐக்கியம் இருக்கிறதா என்பதல்ல, அந்த தல சபையில் நீங்க இருக்கக்கூடிய சபையில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கியத்தில் நீங்க சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பீர்களா என்பதே கேள்வியாக இருக்கிறது. Remember, it has nothing to do with which assembly you go. It has to do with active participation. நீங்கள் எந்த சபைக்கு செல்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல, அங்கே உங்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடு உடையவர்களாக நீங்கள் காணப்பட வேண்டும்.
When James writing in his epistle chapter 2, he talks about a problem in that. He said, if a rich man come to your assembly, you tell him to sit at a prominent place. And if a poor brother comes, you tell him to sit at the feet or at the corner. Don't you have division among you? யாக்கோபு தன் நிருபத்தில் எழுதும்போது சொல்லுகிறார், உங்களிடத்துல ஒரு பணக்காரன் வரும் பொழுது, அதே நேரத்தில் தரித்திரன் வரும் பொழுதும், How can you do that? This fellowship. நீங்களோ தரித்திரத்தை கனவீனம் பண்ணுகிறீர்கள், ஐஸ்வர்யவான்களோ உங்களை ஒடுக்குகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் எழுதுவதை நாம் யாக்கோபு நிருபத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும். So if there is partiality among us, நம்மத்திலே அந்த பாகுபாடு வித்தியாசம் காணப்படுகிறது. காணப்படுமானால், if there is partiality among us, you cannot enjoy Christian fellowship. நம்மிடத்திலே பட்சபாதம் காணப்படுமே ஆனால் நாம் தேவனுடைய ஐக்கியத்தை நம்மால் சந்தோஷமா அனுபவிக்க முடியாது. So true enjoyment of Christian fellowship is conditional. உண்மையான கிறிஸ்தவத்தின் ஐக்கியமானது அது நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஐக்கியமாக காணப்படுகிறது. When Paul writing to the Thessalonian church in 1 Thessalonians chapter 4 verse 9, அப்போஸ்தலன் பவுல் தெசலோனிய சபைக்கு எழுதும்போது 1 தெசலோனிக்கர் 4வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் அவர் இவ்விதமாக எழுதுகிறார், concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourself have been taught by God to love one another. 6வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், இந்த விஷயத்தில் ஒருவனும் மீறாமல் தன் சகோதரனை வஞ்சியாமல் இருக்க வேண்டும் என்று முன்னமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி சாட்சியாக எச்சரித்தவைகளை குறித்து கர்த்தர் நீதியை சரி கட்டுவாராக என்று சொல்லி அவர் ஆலோசனை சொல்வதை பார்க்க முடிகிறது. First Thessalonians chapter 4 verse 9 verse 10, for indeed is what you are doing to all brothers throughout Macedonia. We urge you, brothers, to do this more and more. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4வது அதிகாரம் 9-10 வசனங்களை வாசிக்கிறேன். சகோதர சிநேகத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை, நீங்கள் ஒருவரில் அன்பாய் இருக்கும்படிக்கு தேவனால் பொதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள். அந்தபடி நீங்கள் மக்கதோனியா நாடகமுள்ள சகோதரர் எல்லாருக்கும் செய்து வருகிறீர்கள். சகோதரரே, அன்பிலே நீங்கள் இன்னும் அதிகமாய் பெருகவும் என்று சொல்லி எழுதுகிறார். எல்லாருக்கும், to all believers. That is the beauty of Christian fellowship. கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தின் அழகு என்னவென்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் என்று சொல்வது பொதுப்படையாக சொல்லக்கூடிய அந்த ஐக்கியத்தின் மகிழ்ச்சியான செயலாக இருக்கிறது. In Christian fellowship, our love for the Lord and our love for his people should increase more and more. கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தில் நாம் தேவன் மேல் உள்ள அன்பும் கிறிஸ்தவர்கள் மேல் உள்ள ஐக்கியமும் அன்பும் நாளுக்கு நாள் வளரக்கூடியதாக அதிகரிக்கக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும். It is a heartwarming experience. இது மனதிற்கு இதமான ஒரு மகிழ்ச்சியான நிகழ்வாக காணப்படும். When Paul is writing to Philemon, he talks about how he warmed refreshed the heart of believers. அப்போஸ்தலன் பவுல் பிலமோனுக்கு எழுதும் பொழுது அவன் எப்படி உங்கள் இதயங்களை அவன் சந்தோஷப்படுத்தினான்னு சொல்லி எழுதுகிறார். Brothers, have you gone to an assembly and as a visitor, have you gone to an assembly? Have you felt a warm experience of fellowship when you visit that assembly? பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை, எங்கள் சபையை சென்று சந்திக்கும் பொழுது ஒரு இதமான வரவேற்பையும் அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அன்பான ஐக்கியத்தையும் உங்களால் உணர முடிந்திருக்கிறதா? I have experienced that in many assemblies. நான் அநேக சபைகளில் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். But in some assemblies, when we go, we get a cold face and we wonder why we went there. Have you experienced like that? சில இடங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் குளிர்ச்சியான முகத்தையும் அதாவது குளிர்ந்த முகத்தையும் ஏன் அந்த சபைக்கு வந்தோம் என்று சொல்லி எண்ணக்கூடிய அந்த பரிதவிக்கக்கூடிய நிலையில அவர்கள் காணப்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும். So we have to examine our life and see what kind of fellowship we extend to God's people who come to our midst. பிரியமானவர்களே, நம்மிடத்துல வருபவர்கள் மத்தியில் நாம் எப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்தை அவர்களுக்கு நாம் வெளிக்கொணரக்கூடியவர்களாக காண்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. What kind of fellowship we give, what kind of fellowship we get. எப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்தை நாம் கொடுக்கிறோம், எப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In the assemblies, there are normally different kinds of believers. சபைகளிலே வித்தியாசமான விசுவாசிகள் காணப்படுவது இயற்கை. One group is called sleeping partners. சில குழுவாக அவர்கள் எப்பொழுதுமே சபையில் தூங்கக்கூடிய குழுக்களாக காணப்படுவார்கள்.
What does it mean is that in business partnership, some partners in the business are called sleeping partners. That means they have put some investment there, but they don't do any work. தொழில் ரீதியாக அவர்கள் ஒருங்கிணைத்து செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலிலே அவர்கள் முதலீடு செய்துவிட்டு அந்த முதலீடு செய்ததன் பலன்களை செயல்பட எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாக காணப்படுவார்கள். அவர்களை நாம் தூங்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் சொல்லுவோம். They are called sleeping partners because they don't do any work. அவர்கள் எந்த செயலும் செய்யாதபடினால அவர்கள் அமைதியான காணப்படக்கூடிய தொழிலாளர்களாக கருதுவோம். They want the privileges from the local assembly, but they don't want any responsibility. சொந்த சபையிலிருந்து அநேக காரியங்களை எதிர்பார்ப்பார்கள், ஆனால் சபைக்கான எந்த பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். Such are sleeping partners. அவர்கள் தூங்கக்கூடிய சபையில் தூங்கக்கூடிய பங்குதாரர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Then there is another group called the pew. Pew means the chair or the bench, pew warming believers. சில இருக்கையாகவோ அல்லது அல்லது மேஜையாக காணப்படுவது போல அவர்கள் இதமாக்கக்கூடிய விசுவாசிகளாக காணப்படுவார்கள். That means they come and sit and warm the chair. That is all they do in the assembly. And they come to the meeting, sit, and they don't do any damage, but they just go. That kind of believers are there in the assembly. அதாவது அவர்கள் சபைக்கு வருவார்கள், சபையில இருக்கையில அமைதியாக அமருவார்கள், அமர்ந்து விட்டு சபைக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் செய்யாமல் அவர்கள் அமைதியாக கடந்து செல்வார்கள். That is pew warming believers. அவர்கள் உண்மையாகவே இதமாக்கக்கூடிய அல்லது உஷ்ணப்படுத்தக்கூடிய விசுவாசிகளாக காணப்படுகிறார்கள். Then there is isolationist. That is, they pick and choose the meetings. சிலர் தேர்வு செய்து கூட்டத்திற்கு வரக்கூடிய விசுவாசிகளும் உண்டு. Brethren assemblies are today mostly known as bread breaking assemblies. இன்றைய தினங்களில் சகோதர ஐக்கியமானது அப்பம் விற்கும் ஐக்கியமாக காணப்படுகிறது. Sunday morning the hall is full. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில சபை நிரம்பி வழியும். Because as believers we have to break bread. விசுவாசி என்ற முறையில நாம் எல்லோரும் கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெறும் என்ற காரணத்திற்காக வருவார்கள். But prayer meetings and Bible study meetings in many places are very least attended. ஜெப கூட்டத்திற்கும் வேதாராய்ச்சி கூட்டத்திற்கும் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்ள விசுவாசிகளே காணப்படுகிறார்கள். And they pick and choose which meeting to come, and basically they come for the Sunday morning breaking of bread meeting. அடிப்படையாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் அப்பம் விற்கும் ஆராதனைக்கு வருகிறார்கள். மற்ற கூட்டத்திற்கு எப்போது செல்வது எப்போது செல்ல வேண்டாம் என்பதை தேர்வு செய்து கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள். And they neglect the gathering of God's people. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளின் கூடுதலை அவர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள். In Hebrews chapter 10 verse 25, we are reminded, we are warned about not neglecting the gathering of God's people. எபிரேயர் 10வது அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே கர்த்தருடைய சபையின் கூடி வருதலை விட்டுவிடக் கூடாது என்று நாம் எச்சரிக்கப்படுகிறோம். That is not only just the breaking of bread, but every meeting of the assembly is assembly meeting. அப்பம் விட்டு கூடி வருதல் கூட்டம் மாத்திரமல்ல, சபையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கூட்டமுமே முக்கியமான கூட்டமாக கருதப்பட வேண்டும். So then there is another group called the butterfly group. Okay, this is just to make understand butterfly group. சிலர் வண்ணத்து பூச்சி குழுவாக காணப்படுவார்கள். You know what is the speciality of those kind of believers? அந்த வண்ணத்து பூச்சி குழு விசுவாசிகளுடைய சிறப்பம்சம் என்னவென்று தெரியுமா? When you look at a butterfly, it goes from one flower to the other flower to another flower, and they just keep on going around different flowers. வண்ணத்து பூச்சியை பார்ப்போமே அவர்கள் மலர்கள் தோறும் சென்று தேனை அருந்தக்கூடியதாக காணப்படும். ஒரு மலரிலும் தேனை அருந்து விட்டு அடுத்த மலர் சென்று தேனை அருந்து விட்டு இப்படி தொடர்ந்து சென்று கொண்டே இருக்கும். They won't settle in one flower. எந்த மலரின் மேலும் நீடித்து காணப்படாது, நிரந்தரமாக காணப்படாது. Some believers, they keep on going from assembly to assembly. They are not active in one local assembly. சில விசுவாசிகள் சபைகள் தோறும் கடந்து சென்று கொண்டே இருப்பார்கள். எந்த ஒரு சபையிலும் செயல்பாடு செய்யக்கூடிய நபர்களாக காணப்பட மாட்டார்கள். There should be accountability in the local assembly. We should be subject to the leadership of the assembly. We should be active in one local assembly. I'm not telling that you cannot visit other assembly, but you should be active in one local assembly. தல சபையிலே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தன்மையில் காணப்படுகிற காரணத்தினாலே தல சபையில் நாம் அதிகமான பங்களிப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். நான் மற்ற சபை சென்று வரக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் தல சபையில் அதிகமான பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய உண்மையான விசுவாசங்களை காணப்பட வேண்டும்.
There should be local assembly believers that we can say they are our people. They are my assembly. They are our people. That we should be able to say that. பல சபையில் உள்ள விசுவாசிகளை பார்த்து அவர்கள் என்னுடைய விசுவாசிகள், என்னுடைய சபையை சேர்ந்தவர்கள், என்னுடைய விசுவாசிகள் சொல்லக்கூடிய நிலைமையில அவர்கள் காணப்பட வேண்டும். In just 2 minutes, I'll stop it. 2 நிமிடத்தில் முடித்து வருகிறேன். In Acts 4:23, we read, when the early believers were beaten, they were put in jail. When they were released, they went to their own company, we read. அப்போஸ்தலர் 4:23 வாசிக்கிறோம். அவர்கள் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு சிறைச்சாலை தள்ளப்பட்ட பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தான் பிரிந்து சென்றதாக நாம் பார்க்கிறோம். In Colossians chapter 4 verse 12, we read about the believer and Paul is saying he is one of you. Colossians 4:12. கொலோசியருக்கு நிருபத்தில் 4வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். அவர் உங்களில் ஒருவராக காணப்படுகிறார் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை நாம் பார்க்க முடிகிறது. There should be a group of believers in our local assembly. We can identify with them and say, they are our people. I am one among them. That is what should happen in each local assembly. தல சபையில் உள்ள விசுவாசிகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் உங்களில் ஒருவன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நாம் சிறப்பான செயல்பாடு உடையவர்களாக காணப்பட வேண்டும். Remember, Peter was asked that question on the night when Jesus was betrayed. Are you one of his? Are you one of them? And Peter said, no. ஆண்டவரை இயேசு காட்டிக்கப்படுவதற்கு முதல் நாள் ராத்திரியிலே பேதுருவிடத்தில் ஆண்டவரை இயேசு கேட்டார், நீ அவர்களில் ஒருவனா? நீ அவர்களில் ஒருவனா கேட்ட பொழுது இல்லை, நான் இல்லை என்று சொல்லி மறுதலித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். We should not be like that. நாம் அது போல காணப்படக்கூடாது. We should be able to identify with the local assembly and say, they are my people, they are our people, we are there. Such was the early church. தல சபையில் உள்ள விசுவாசிகளை பார்த்து அவர்களில் ஒருவனா நாம் காணப்பட வேண்டும். ஆதி சபைகள் காணப்பட்டது போல ஐக்கியத்திலும் விசுவாசத்திலும் ஒருமித்து அந்த சபையின் உறுப்பினராக பங்கு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு காணப்பட வேண்டும். So we looked at different kind of believers these days in the assembly. சபைகளிலே காணக்கூடிய வித்தியாசமான விசுவாசிகளின் நிலையை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். But how beautiful it will be when every believer is an active participant in the local assembly. That's when we can say, I have fellowship in such and such assembly. தல சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு சபையின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு கொடுக்கக்கூடிய காணப்படுவார்களானால் நான் இந்த சபையின் உறுப்பினராக இருக்கிறேன் என்று சொல்வதில் எவ்வளவு சந்தோஷம் அடைவோம். Going to an assembly or a building doesn't make you in fellowship in that assembly. சபைக்கு செல்வது, சபையில் காணப்படுவது அந்த சபையின் ஐக்கியத்தை நாம் பூர்த்தி செய்ததாக அர்த்தம் இல்லை. But active fellowship participation is what is meant by the word fellowship in that local assembly. சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு செயல்பாடு உடையவர்களை காணப்படும் போது மாத்திரமே நம்ம சபையினுடைய ஐக்கியத்தில் உள்ளதாக நாம் கருதப்பட முடியும். Brothers and sisters, do we have such fellowship in our midst? பிரியமான சகோதர சகோதரிகள், நம்முடைய ஐக்கியத்தில் இப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் காணப்படுகிறதா? That is what God is expecting. That is why what our believers should be expecting from each one of us. இதைத்தான் நம்முடைய விசுவாசிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதே விஷயத்தை தான் நம்ம தேவனும் இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார். நாம் உண்மையான விசுவாசிகளாக ஐக்கியமுள்ளவர் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி. If you are a saved person, நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நபராக இருப்பீர்களே ஆனால், if you are baptized, நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்ற நபராக இருப்பீர்களே ஆனால், if you are in happy fellowship in a local assembly, தல சபையிலே சந்தோஷமா மனமகிழ்ச்சியோடு கூட ஐக்கியம் காணப்படுகிறதா? you come regularly to the worship meeting, தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் எல்லா ஆராதனைக்கும் வருகிறோமா? if you come to the study and the prayer gatherings, வேத ஆராய்ச்சி கூட்டத்திற்கும் ஜெப கூட்டத்திற்கும் நாம் தவறாமல் வருகிறோமா? if we fellowship not only in spiritual thing but in material needs of the assembly, சபையினுடைய ஆவிக்குரிய விஷயம் மாத்திரமல்லாமல் சரீரப்பிரமான தேவைகளை நாம் பங்களிப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோமா? if you are a sharing and a caring believer, நீங்கள் பங்களிக்கக்கூடிய அக்கறை உள்ள விசுவாசிகளாக காணப்படுகிறீர்களா? then we can say we have truly fellowship in that local assembly. அப்படி இருப்போமே தல சபையில உண்மையாகவே நாம் பங்களிப்பு உள்ளவனாக தல சபையின் உறுப்பினராக இருக்கிறோம் என்று சொல்வதிலே சந்தோஷம் அடைவோம். Our Lord is going to come very soon. நம்முடைய ஆண்டவர் சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார். May our fellowship be such sweet, heart-warming fellowship. நம்முடைய ஐக்கியமானது இனிமையான இதயத்திற்கு இதமானதாக காணப்படுவதற்கு தேவன் கிருபை செய்வாராக. Let me conclude by saying what I said in the beginning. Christian fellowship should be such that those who are inside don't want to go out from that fellowship. Those who are outside wanted to come inside.
ஆரம்பத்தில் சொன்ன வாக்கை மறுபடியும் சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். அந்த கிறிஸ்துவ உண்மையான ஐக்கியத்தில் காணப்படக்கூடிய விசுவாசிகள் அந்த ஐக்கியத்தை விட்டு பிரிந்து செல்ல விரும்ப மாட்டார்கள். அந்த ஐக்கியத்திற்கு வெளியிருந்த ஐக்கியத்தை பார்க்கக்கூடிய ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் ஐக்கியத்துள்ள வர வேண்டும் சொல்லி ஆசைப்படக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஐக்கியம் உண்மையானதும் ஜீவனுள்ளதுமாக காணப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம். In the study of this topic, if we have failures in our life, let us repent, correct it during this coronavirus situation. Let us, if God allows us to come back together, may our fellowship be such heartwarming experience. கிறிஸ்துவ ஐக்கியம் என்ற தலைப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரி செய்வதற்கு, சீர்தூக்கி பார்ப்பதற்கு இது இந்த COVID-19 செயல்பாடானது நமக்கு ஒரு சுய பரிசோதனை காலமாக எடுத்துக்கொண்டு அப்படிப்பட்ட சரியான ஐக்கியத்தை நாம் காணப்படுவதற்கு தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. May God's name be glorified. Thank you very much. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Praise be to God. We thank for this blessed evening Bible study on the topic of Christian fellowship. How important and how a valuable part of our life it is to have fellowship with our fellow believers. Fellowship is something which is, as been told by our dear servant of God, it's heartwarming. Heartwarming is giving our whole heart of love into that fellowship with that particular individual whom we are having fellowship within the church. So we have seen many aspects in this Christian fellowship today evening, and we praise God. It is a fruit of Calvary, and three main areas in Christian fellowship we have seen: united in worshiping our Lord. There are times when we have divisions while worshiping. Then second is in well-doing good works, which James tells us, and doing good works is part of the attitude of fellowship we have. And in witnessing for the Lord, it is very difficult to witness these days unless we have a very sound fellowship with one another, so that the name of the Lord would be glorified through the individual. Now there's degrees of fellowship. We have also seen that, and the many types of believers we have seen. So all these talks about our level of our level of fellowship which we have with God and with our fellow believers. So let us introspect and try to understand where we are standing. These are the days that we can tune our hearts to the fellowship that God wants to have with one another. So this is a time that we can understand the core problem where we are having, so that we should know that the divisions around us because of a culture or language or of a caste or a creed, all this matters a lot when we go in front of the Lord Jesus Christ. So whether it is we are educated or uneducated, whether we are rich or poor, all these matters, and we should not show a disparity, a kind of partiality when we meet one another, when we are having these kinds of these kinds of believers, all the dear believers. Every believer is dear to the Lord, so every believer should be dear to us also, irrespective of their background. So we thank our dear evangelist Raju K. Matthew from Bangalore, Rajchayan. We thank you a lot for bringing us this topic and making it a little bit more clearer to us. We pray that in the other two classes that we're going to have, may God use you more, so that we would have a clearer picture of what Christian fellowship is. And it has a lot to do with the love that we have for one another. So let us pray to God that we would change our hearts more in the days to come, and be more like the Christians of the Antioch when the others call them they are Christians. So
with this, we are coming to the close of the meeting. We thank also Brother Madhyalagan for having translated the English message to Tamil. We praise God for you, dear brother. Thank you for doing the same from Pudukkottai in Tamil Nadu. And we thank Sister Nisha Rojan from Doha in Gulf for having sang those 2 songs with her son. We pray for that family also. We thank and praise God for that family. May God be with you, dear Nisha Rojan, and the dear son, Jaden. May God continue to be with the dear family. And we also thank each one of you for having joined in from different places in Gulf, in US, in India, in Tamil Nadu, and other parts of places in various states in India. In every place, wherever you have come from, we are sure you would have gained the treasure from the Word of God, which is so important to imbibe that in your hearts and embed it into your hearts, so that the Lord's name may be glorified, and not just be hearers, but I'm repeating again and again through many classes that we have to, with the strength of the Spirit, the Holy Spirit, try to be doers, so that the name of the Lord would be glorified through us. So otherwise we are just lukewarm believers, or we are dead believers, or we are materialistic believers, or we are any kind of believers that is not much value to what God expects us to be. So let us continue to see these matters into much introspection, and let us do the required tuning, so that God would be pleased with our life. We thank every one of you for having joined in. May God bless you wherever you are. Now, for the closing prayer, I request Brother Shankar from Pondicherry, Evangelist Shankar from Pondicherry, to close in with the word of prayer, and also do the benediction. May the Lord be with each one of us. நாம் செபிக்கலாம். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, மகத்துவமுள்ள பிதாவே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை தொழுது கொள்கிறோம். உம்முடைய மகிமையுள்ள நாமத்திற்கு கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். இந்த நாளை இவ்விதமாக காண எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களை சுற்றிலும் பயங்கரங்கள் சூழ்ந்தாலும் உம்முடைய கிருபையினாலே எங்களை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில உம்முடைய தாசன் மூலமாக பாரத்தோடும் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே எங்களுக்கு கொடுத்த வெளியேற பெற்ற வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலே சகோதர சபை என்று சொல்லக்கூடிய சபை எவ்வளவாக ஐக்கிய குறைவிலே குறைந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு விசை உணரத்தக்கதாக நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆம் கர்த்தாவே, அன்பு தாழ்ச்சியினாலும் கர்த்தாவே ஒழுங்கட்டு நடக்கிறவர்களினாலும் கர்த்தாவே சகோதர சபையிலே ஒரு ஐக்கிய குறைவை நாங்கள் காண்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, அந்த ஐக்கியத்திற்கு நாங்கள் தடையாக இருக்காதபடிக்கு நீர் எச்சரிக்கை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய தாசன் மூலமாக நீர் காண்பித்த பலவிதமான விசுவாசிகளை குறித்து நாங்கள் அறிந்தோம். கர்த்தாவே, சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எவ்வளவு இன்பமானது, அதிலே கர்த்தர் ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கட்டளையிடுகிறார் என்று நாங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். அவ்விதமான ஜீவனும் ஆசீர்வாதமும் நிலையிலே இந்த நாட்களிலே நாங்கள் காணப்படும் முகத்திலே எங்களை நாங்களே ஒப்படைக்கிறோம். உம்முடைய கிருபையினாலே எங்களை மன்னித்து, உம்முடைய கிருபையினாலே எங்களை மறுபடியுமாக புதுப்பித்து, அந்த சகோதர ஐக்கியம் மறுபடியுமாக எங்களுடைய சபையிலே கிடைக்கத்தக்கதாக நீர் கிருபை பாராட்ட வேண்டும். எங்கள் அருமையான மூத்த சகோதரருக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர் செய்கிற மகிமையான ஊழியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். அந்த அகப்பே சபைக்காக அக்செப்ட் ஊழியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய தாசனை பல இடங்களிலே விதமாக பயன்படுத்தி கர்த்தருடைய சபைக்கு நீ ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மறுபடியும் ஒரு விசையாக எங்களை நாளை நிதானித்து அறிந்து கர்த்தாவை எந்த விதத்திலும் சகோதர ஐக்கியத்திற்கும் சபையினுடைய ஐக்கியத்திற்கும் நாங்கள் தடையாக இல்லாதபடிக்கு இருக்கத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிதாமை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் நாங்கள்
நாங்கள் செபிக்கிறோம். கொடுத்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். இதை ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு கிருபையாய் தந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் அருமையான சந்தோஷ் ஜான்சனுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அவரை இன்னும் அதிகமாக பலப்படுத்தி இன்னும் அதிகமான நிலையில இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யத்தக்கதான கிருபையும் தந்தரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். இவ்விதமான நிலையில எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்புகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் வழிநடத்தும். எல்லா துறையும் ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோட எடுக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகலவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் பூமி எங்கும் உள்ள ஒவ்வொருவரோடும் இருப்பதாக. ஆமேன். Thank you, Evangelist Shankar Rajamanikam from Pondicherry. We praise God for the prayer. May God use you more in the days to come. And we thank each one of you for joining in. And above all, we thank God for blessing this meeting. And we thank Evangelist Raju K. Matthew from Bangalore. May God be with him in all what he does for the glory of God. And also, we thank Brother Madhyalagan. He's a doctor. Brother Madhyalagan from Pudukkottai. May God bless him and his family too. We pray for Sister Nisha Rojan and her family. May God be with her also for singing the songs in the most blessed way. May God be with each one of us once again. Tomorrow also, God willing, we shall meet at the same time at 6:45. Till then, God be with us. Thank you.